ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਔਕਵਰਡ ਲੱਗਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ छोटे भरावों, दोस्तों और मित्रों, वड्डे मेरे वीर जीओ, मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और एक काफिला बनता गया। ये शेर बहुत देर से सुनते आ रहे हैं। मजरूह सुल्तानपुरी साहब का ये कलाम, ये सारे उनकी कलम पूरी तमाम दुनिया जानती है। पंजाब से, राजस्थान से, हिमाचल से, दिल्ली से, आसपास के और इलाकों से जो मेरे भाई, जो दोस्त यहाँ होशियारपुर में तशरीफ फरमा हुए हैं, उन सब का इस्तकबाल मुझे इतना अच्छा लगा जब मेरे को गुरचंद जी ने बताया कि ऐसा सर हम कर रहे हैं, एक हमारी प्लानिंग है। मेरे साथ इससे पहले कि मैं कोई बात करूं, मेरे साथ मेरे अजीज आए हैं। ये हैं टीके दलगीर यानी त्रिलोक कुमार जी, मल्टी टैलेंटेड, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इनको पोइट्री का, म्यूज़िक का, हर चीज़ का इल्म है। शौक़ तो होता ही है, एक इल्म होता है, दो चीज़ें अलग अलग हैं। तो हम सभी ज़ोरदार तालियों से इस बच्चे को भी हमने प्रमोट करना, और आपके परिवार के साथ मैं इसको जोड़ने के लिए लाया हूँ, इसको भी आपने ज्वाइन करवाना। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो वातावरण के लिए, चाहे वो उसका शैली कोई भी हो, मसलन ट्रैकिंग जो लोग खोज करते हैं, माइस्टिक्स हैं जो खोज करते हैं कि इस जगह का क्या वातावरण है, इसका क्या है, यहाँ क्या होता है, उसका वहाँ का कल्चर क्या है, या वहाँ के लोग कैसे गुजारा कहते हैं, उनकी गुजर कैसी होती है। इन चीज़ों का समाज में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है अगर हम उस पर ध्यान देते हैं। मेरे ख्याल मैं सबका शुक्रगुजार हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी, और सारे म्यूज़िकल जितना भी हमारा जो यूनिट है या हमारा परिवार है, आप सबका इस्तेकबाल करता हूँ इस चीज़ से भी कि आप वो काम कर रहे हो जो बिल्कुल एक किसी के नॉलेज में नहीं होता। आप बिल्कुल माइस्टिक हो, जो खोज करते हैं ना वो। तो इसलिए जो जितने भी मेरे भाई साहब अपने अपने फील्ड में महारत रखते हैं या अपने अपने फील्ड में उस्ताद हैं, मानो कि जैसे मैं उन डॉक्टर साहबान का, लॉयर्स का, प्रोफेसर साहबान का, गीतकारों का, साहित्यकारों का, सबका इस्तकबाल करता हूँ, उनको जी आया और उनको वेलकम कहता हूँ अपने इस होशियारपुर के शहर में। और ख़ास तौर पर जो मेरे भाई संगीत से वाबस्ता हैं या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं या गाना गाते हैं, गज़ल गाते हैं, कितनी वनगी हैं गाने में, है ना, या कुछ प्ले करते हैं, प्लेइंग में कितना कुछ है, सितार है, सरोद है, बांसुरी है, गिटार है, बेस गिटार है, लीड गिटार है, आप हवाइन गिटार है, जितने मर्जी इंस्ट्रूमेंट आप हम लोग गिन नहीं सकते। आप सबको भगवान ने, परमात्मा ने इतना कुछ दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक इतना बड़ा मैसेज है पूरे समाज के लिए कि आप एकता का संदेश दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात, एकता ही सबसे, जो यूनिटी है, ये एक परिवार है जिसमें ना तो कलर, ना को किसी तरह का कोई जिसको बोलते, मैं तो शब्द का नाम भी नहीं लेता किसी चीज़ का कभी कभी। तो हमें एकता की बड़ी ज़रूरत है। हम सभी लोग एक ही थाली में खाना खाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। संगीत में यही मालिक ने हमें ये गुण तभी दिया है कि आपको मन में से जो हम में नाम का शब्द है वो निकाल कर फेंकना है। इंसान, हमने अच्छे इंसान बनना है। इंसान वो है जो इन चीज़ों में ध्यान ही नहीं देते। तो भाइयों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे पास इतने कुछ शब्द नहीं हैं कि मैं आप लोगों के बारे में
या इस जो जो यूनिटी आपने कायम की है, जो एक मैसेज कन्वेइंग एक यूनिट बनाया है, उसकी तारीफ करूं या उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ खुल के बोलूं? तो जितना मेरे को गुरचरण जी ने बताया, मैं उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा यहाँ आप लोगों को मिलकर मैं देख रहा हूँ, और मेरी आंखों में इस वक्त थोड़ी थोड़ी नमी भी आ गई आप सबको देखकर कि हे भगवान, हे मालिक, हे वाहिगुरु जियो, कि हमेशा ऐसे ही मेरा भाईचारा जो है वो एकत्रित होते रहें, समाज की सेवा करते रहें और एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। सो मेरी तरफ से मेरा ख्याल इतना ही शब्द मैं आपके इस्तेकबाल में कह सकता हूँ। मालिक ने चाहा तो कभी ऐसा यूनिट जब और प्रफुल्लित होगा तो म्यूजिकल इवनिंग भी यहाँ 2-3 घंटे सिर्फ म्यूजिक का ही प्रोग्राम चले तो मैं खाकसार आप सबकी सेवा करने के लिए वादा करता हूँ। इश्क आखदा है तेरा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ? इश्क आखदा है तेरा। जी जी मैं वैसे चलो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਵੈਸੇ बड़े मासूम ने सज्जन ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਗੀਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਗਜ਼ਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਗੀਤ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 57-58 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ 70 ਜੋ ਸਟੈਂਜਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਮੈਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਹਦਾ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਗਲਤ ਲਿਖਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਫੀਆਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੀਅਰਲੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਏ ਆ। सूफियाना कलाम पढ़ो, देन यू स्टार्ट, फिर लिखो। आप पहले पढ़ो। उन्होंने शाह हुसैन, बुले शाह इस तरह के मैनू दीवान जेडे मैनू लिया के दिते और मैं पढ़ने थोड़े बहुत पढ़ने शुरू किए। बेसिकली मैं जदों कि कल गुरचरण जी मैं इन्हों का बच्चे का बार बार इस करके जिक्र कर रहा कि शायद जदों भी जिन्ने भी मैं अज ताईं थ्रू आउट वर्ल्ड मैं प्रोग्राम किए है, मैं जो कुछ भी जिंदगी च किया है वो बारे कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं जिक्र ही नहीं किया। मैनू पता नहीं मेरे मालिक ने मेरी जुबान तो या मेरे कोलों क्यों इस तरह कहाया। कल मैं बच्चा मैं बेटे ने मैनू पूछा कि सर उन्होंने किसी प्रोफैसर साहब का नाम लिया, शायद यादविंदर जी का, तो उन्होंने कुछ बोलना है आप जी के बारे या तुहाडे इस्तेकबाल दे विच जदों तुसीं आओगे वेलकम दे विच कुछ ना कुछ तो शब्द इंट्रोडक्शन दे विच कहे जांदे ने। मैं बेटा मैं तो अज तक मैंने पता ही नहीं मैं कीता की है। फिर कुछ थोड़े बहुते मैं कागजात जड़े खोले और वो जो मैं दिखा रहा सी इन्हों तो मैनू पहली बारी जिंदगी च ऐसा आया भी यार नहीं किसी भी फनकार नूं जदों तुसीं पुछोगे कि तुहाडे बारे की कही है जी, वो कदी नहीं तुहानूं कहेगा कि यार मैं आ कीता, मैं वो कीता, मैं आ कीता। कोई सानूं चंगा नहीं लगता, क्योंकि गज़ल एक फीड ऐसा है, शास्त्रीय गायन ऐसा है या संगीत एक ऐसी चीज़ है जिहड़ा तुहानूं निमरता, तुहानूं डाउन टू अर्थ ले जांदा, तुहानूं हौमे मारनी पैंदी है, तुहानूं तेर मेर मारनी पैंदी है। अपना जिहड़ा अंदरूनी साफ तुहाडा इह बर्तन होएगा तां वाहिगुरू दी तां उस प्रभु दी जिहड़ी है वो बरकत तुहाडे अंदर जिहड़ा है वो तां हुंदी है। सो कल मैं इन्हां नूं दिखा तां दित्ता पर मैं पछताया बड़ा। मैं कहा सॉरी सारा नहीं, वो मैं कहा किसी ने दिखाए भी नहीं जी। अरे शाबाश, बहुत अच्छा, तू मैनू वापस कर देना। क्योंकि जे इन्होंने मेनू दिखाया ना, जामविंदर सर कोल बैठे हैं, रमेश बग्गा जी बैठे सारे, जी जी जी, किसी ने कोई शो अप ही नहीं कीता। नहीं नहीं, सो काइंड ऑफ यू। जाना मैनू दिखा लिया ते मैं ओनू इतना शेयर घट वजे वो नहीं दिखा सकते। सो नाइस नाइस बेटे, शाबाश, थैंक यू। सो थोड़ी थोड़ी जिस तरह की हुंदी है कि मैनू लगता कि फनकार दे उम्र पूरी ਉਹਦੀ ਹੰਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੁੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤੂਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ
ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਰਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਮਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਖੇਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੂਮ 'ਚ, ਉਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇਸੀ ਨਿਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕੇਸੀ ਨਿਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਆਲਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਰਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗੁੱਟੀ ਬੰਨੋ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਬਾਲ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਿੰਟ 10 ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਬਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਲੋ ਆਇਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਾਕਸਰ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹੱਸਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦੂਏ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਗੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਸੀ ਤਾਂ 2-3 ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ। ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ DAV ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਸਤ 1967 ਦੀ ਗੱਲ, 67 ਦੀ। ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੌਗਨ ਤੇ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸੀ। ਬਸ ਖੇਲਦੇ ਆ ਕੁਝ ਸਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪਿਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਦੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਤਾਨਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਤਾਰ ਜੋ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਲਈਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰਬਾ ਹੀ ਸੱਦਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਤੂੰਬੇ ਦੋ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਪਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਮਿਲਦੇ ਗਏ ਔਰ ਕਾਫਲਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਠੁੱਡਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਠੁੱਡਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਠੁੱਡਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਠੁੱਡਾ, ਖਿੱਦੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਵੀ ਗੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਠੇਡੇ ਖਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਘੁਮੱਕੜ ਜਾਂ ਭੁਲੱਕੜ ਹੈ, ਘੁਮੱਕੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਭੁਲੱਕੜ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਆਖਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 100-150 ਗਜ਼ਲ ਗੀਤ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ 3 ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਸਕੈਚ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ ਸੁਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 57 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣਦਿਆਂ 57 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਜ਼ਿਹਾਨੀਅਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ
ਵਿਲੀਨ ਹੋਈਏ ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ 15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕ ਬਣਾਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 80-90-100 ਗਜ਼ਲ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਇੱਕ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗਾ ਤਾਂ ਸਕੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਫੋਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬੰਸਰੀ ਕੌਣ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਫਲੂਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਜ਼ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ। ਅਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਾਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਫਲੂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੌਰਸੀਆ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਸਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਊ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੋਹਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਲੂਟ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਮਹਾਵੀਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਭਾਜੀ ਨਾਰਦ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਲੂਟ ਸੁਣਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜੀ ਨਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਬੱਕੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋਕ ਲੋਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਸ਼ਕਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਗਲਬੱਕੜੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਰੁਕ ਜੂ, ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਰੁਕ ਜੂ, ਕਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਜਾਊ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਊ,
ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਰੁਕ ਜੂ, ਕਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਜਾਉ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਉ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਉ, ਤੇਰਾ ਮੋਢਾ ਤਕਦੀਰ ਨਾਲ ਖੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ਼ਕ ਆਖਦਾ ਈ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਚੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਲੰਘ ਲੈ, ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗ ਲੈ, ਚੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਲੰਘ ਲੈ, ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕੋਲੋਂ ਮੌਤ ਮੰਗ ਲੈ, ਮੌਤ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ਼ਕ ਆਖਦਾ ਈ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਈਸਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਗਡ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਰ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੰਦ ਮਿਸਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਆਗਾਜ਼ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਰਜ਼ਾ, ਕਦੀ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇਵੇ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿਲਾ, ਇਸ਼ਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਆਗਾਜ਼ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਰਜ਼ਾ, ਕਦੀ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇਵੇ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿਲਾ, ਇੱਕ ਮਿਲਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦੂਜੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ, ਓਏ ਜਦੋਂ ਚਾੜ ਕੇ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ਼ਕ ਆਖਦਾ ਈ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ਼ਕ ਆਖਦਾ ਈ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਅਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਓ, ਅਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਵੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਸਣਾ ਬੰਦਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਲੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਮਾਲਿਕ ਕਰੇ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੰਗੀਤਮਈ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਫਨਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਿਟਾਰ ਕੌਣ ਵਜਾਉਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਿਟਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਵਾਇਲਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਾਇਲਨ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਪਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੌਸੀਕਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁਤਫ ਇਹ ਹੋ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਿਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, 12-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਲਿਸਨਰਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਆਫੀਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਸਪਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਲਮ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੀਤ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਦ ਲਾਈਨਾਂ ਉਸ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੁਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਹੀ ਗੋਰੇ ਚੰਨ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਹੀ ਗੋਰੇ ਚੰਨ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ, ਚੁੱਪ ਦੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ, ਚੁੱਪ ਦੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਜੇ ਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਸੋਹਣੀਏ ਹੀਰੀਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੂਆਂ ਬਹੁਤ ਗਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਰੂਬਰੂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।